students. Now we will discuss about theories of passive absorption. The movement of dissolved inorganic salts from soil into the plant cells is considered as a physical process. This may be due to diffusion, facilitated diffusion, ion exchange, Donal equilibrium and mass flow. So the movement of dissolved inorganic salts from soil solution into plant cells is considered as a physical process. Here, passive absorption takes place by diffusion when a plant cell or tissue is transferred from a medium of low concentration to a medium of high concentration. So initially there is a rapid uptake of ions. The direction of the initial uptake is reversed when the tissue is transferred back to low concentrations. And this passive absorption does not involve metabolic energy and is not affected by temperature. Passive absorption does not involve in metabolic energy. By means cannot utilize energy and is not affected by temperature, and this may be due to diffusion, facilitated diffusion, ion exchange, Donal equilibrium and mass flow. First one is diffusion. So when a tissue is placed in a salt solution, some ions enter by free diffusion. If the tissue is turned to medium of low salt concentration or water, ions again diffuse out. This shows free diffusion of ions in both directions. Thus, there is a certain region in the cells into which ions can enter freely due to the concentration gradient. Due to concentration gradient. Until equilibrium established. This region of the cell is known as outer space or apparent free space, and it includes cell walls and part of cytoplasm. So the driving force in diffusion is chemical potential gradient. The ions will diffuse into the cell as long as the chemical potential gradient is maintained till an equilibrium is established. Theories of passive absorption. So ఇక్కడ మనం ఏ అంశం గురించి నేర్చుకుంటున్నాము? The movement of dissolved inorganic salts from soil solution into plant cells is considered as a physical process. ఇక్కడ ఇనార్గానిక్ కర్బన పదార్థాలు కానీ ఎక్కడి నుంచి మృత్తికలో ఉన్నటువంటి ద్రావణం నుండి మొక్క గ్రహించటంలో ఒక భౌతిక ప్రక్రియ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఇంతకుముందు ఒక క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటి, ఇక్కడ ద అయాన్స్ ఆర్ మూవ్స్, ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, ఏ సర్ఫేస్ లోకి మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాయి అనే కాన్సెప్ట్ లో అపోప్లాస్ట్, సింప్లాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి మనము నేర్చుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అపోప్లాస్ట్ అంటే ఏంటి, సింప్లాస్ట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి మనము మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకున్నట్టయితే,
apoplast. So apoplast is the part of the plant which includes cell walls, and intercellular spaces. So they are all interconnected and forming a continuous non-living outer space system is called as apoplast. For example, here one plant cells having two cells arranged like this manner. So here it is the cell wall and it is the membrane of the cell wall. That membrane is interconnected with the plasma desmata from one cell to another. So through ions or molecules or minerals or transport through these cell wall into intercellular spaces. The process are called as apoplast and then symplast. So it is the part of the plant which includes cytoplasm of cell walls. Cytoplasm, here cytoplasm of cells connected through plasma desmata. All living parts of living cells are interconnected, forming continuous living inner space system, which is termed as symplast. So water moves through apoplast either due to capillary forces or free diffusion, and through symplast due to osmosis. సో ఇక్కడ మనం రెండు అంశాలు నేర్చుకోవాలి. ఎలా నీరు అనేది మొక్కల్లోకి గ్రహించబడుతుంది అనే దాంట్లో రెండు భౌతిక ప్రక్రియల ద్వారా జరుగుతుందని నేర్చుకున్నాము. ఒకటి ఏంటంటే అపోప్లాస్ట్, రెండు సింప్లాస్ట్. అలాగే ఇక్కడ ఖనిజ పోషకాలు కూడా ఈ విధానంలో మాత్రమే శోషించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో అపోప్లాస్ట్ అనేది ఏం చెప్పుకున్నాము? కణం యొక్క కణకవచము, అట్లాగే కణకవచం యొక్క అంతర్ప్రదేశాల్లో మాత్రమే రవాణా చేయబడితే అలాంటి దాన్ని ఏమన్నాము? అపోప్లాస్ట్ అంటున్నాం. సో ఇలాంటి రవాణానే మనం ఏమంటున్నాం అంటే డిఫ్యూజన్ అంటున్నాం. సో డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ the molecules are transferred towards from higher concentration into towards lower concentration through in the cell wall or intercellular spaces. కణంలో కణకవచం ద్వారా కణాంతర్గ భాగాల్లో మాత్రమే ప్రసరించడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట, కణకవచ అంతర్భాగాల్లో. అలాంటి దాన్ని ఏమన్నాం? అపోప్లాస్ట్ అంటున్నాము. అట్లాగే సింప్లాస్ట్ అంటే ఏమంటున్నాము? ప్రతి కణము ఇంకో కణంతో ప్లాస్మా డెస్మాటా చేత అనుసంధానమై ఉంటుంది. అలాంటి ఒక కణం నుంచి ఇంకో కణంలోకి ఇక్కడ గ్రేడియంట్స్ పెరిగాయి అనుకోండి, కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ పెరిగింది అనుకోండి ఒక కణంలో, అప్పుడు అక్యుములేషన్ పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకో కణంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా జరగాలంటే ఏం జరగాలి? ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా అది సాచురేట్ జరగడం జరుగుతుంది అనమాట. అలాంటి దాన్ని ఏమంటున్నామంటే సింప్లాస్ట్ అంటున్నాం. ఇలాగా ఆ యొక్క సాల్ట్ సొల్యూషన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ వాటర్ మీద కానీ అయాన్స్ మీద ఉంటుంది అనమాట. అవి ఏమవుతాయంటే డిఫ్యూజ్ జరుగుతాయి. అప్పుడు డిఫ్యూజన్ జరిగి అది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం కానీ అవుట్ జరగడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట. అలాంటి ప్రాసెస్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే డిఫ్యూజన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ విసరణ అనే ప్రక్రియ ద్వారా అణువులు, మాలిక్యూల్స్, ఖనిజ అణువులు అనేటివి ప్రసరించడం అనేది జరుగుతుంది అనేది ఒక భౌతిక ప్రక్రియ. అది ఏదైనా అపోప్లాస్ట్ ఆర్ సింప్లాస్ట్ ప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతుందని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే ఎలాంటి ఎనర్జీ ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకోబడట్లేదు,
ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ లో దెర్ ఈజ్ నో యూటిలైజ్ ఎనీ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ, ఎలాంటి జీవశక్తి వినియోగించబడకుండా ఏం జరుగుతుంది, ఏ విధానం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ గాఢత ప్రవణతను అనుసరించే అయానులు అనేది ప్రసరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నామంటే ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ లేదా నిష్క్రియ శోషణ అని చెప్పబడడం జరిగిందనమాట. అలాంటి నిష్క్రియ శోషణ అనేది ఎన్ని అంశాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని తీసుకున్నట్టయితే, ఒకటి డిఫ్యూజన్ లేదా విసరణ, అట్లాగే వీటిని అయానుల విసరణ అంటాము. అట్లాగే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్, తర్వాత అయాన్ ఎక్స్చేంజ్. అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అణువుల ఇంతకుముందు అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ చెప్పుకున్నాం, కాంటాక్ట్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ చెప్పుకున్నాం కదా, అయానుల వినిమయం అని. తర్వాత డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం, డోనాన్ సమతా స్థితి. ఇంకొకటి మాస్ ఫ్లో. మాస్ ఫ్లో అంటే స్థూల ప్రవాహం, మాస్ బల్క్గా అయానులు అనేది ప్రవహించడం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కాన్సన్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకొని ద అయాన్స్ ఆర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ higher concentration into lower concentration is called as diffusion. It is the process of one physical process like apoplast in the cell walls and the intercellular spaces of the plant. And then facilitated diffusion. The passive absorption of solute mediated by a carrier is known as facilitated diffusion. Certain carriers act as shuttles for a passive movement of ions or molecules across a membrane. The carriers select out and bind certain molecules and then release them on the other side of the membrane without an input of metabolic energy. The facilitated diffusion occurs along the concentration gradient from higher to lower chemical potential. The carriers, a sort of proteins, are similar to enzymes. So here the passive absorption of solute mediated is carried by a carrier, or that solute mediated or transferred or absorbed by the another carrier. That process is called as facilitated diffusion. So certain carriers are act as shuttles for a passive movement of ions molecules across a membrane. So they are movement in the across the membrane by the process of passive movement. And the carriers select out and bind certain molecules and then release them on the other side of the membrane without an input of metabolic energy. And hence it depends on the concentration gradient from higher to lower chemical potential. It is the another or similar to diffusion process but utilizing of carriers. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రకంగా విసరణ ప్రక్రియ ద్వారానే అధిక గాఢత సెక్మం నుంచి అల్ప గాఢత సెక్మంకి అణువుల ప్రసరణ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నాము. సో అలాంటి ప్రసరణ జరగాలి అంటే ఏం యూటిలైజ్ చేయబడుతున్నాయి? క్యారియర్స్ అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ ని పంపిణీ చేయడానికి ఇంకొక వాహకం అనేది వినియోగించబడుతున్నాయి. ఏంటి? ఫెసిలిటేటెడ్ అంటే ఇంకొక ఏముంది ఇక్కడ? ఫెసిలిటీ ఉంది. ఫెసిలిటీ ఏంది? ఇంకొక వాహకం ద్వారా ఆ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి చేర్చబడతాయి అని చెప్పడం ఏంటంటే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్. సో అయాన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఎలా అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతున్నాయని. అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ఎ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ విచ్ హ్యావ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ చార్జ్ exit of cations and anions from a cell and entry of cations and anions from outside into cell takes place in this exchange process. A barley root is supplied with potassium bromide solution having radioactive to potassium.
It was then excised and placed in distilled water. Radioactive potassium did not leak out, but when the excised root was placed in a solution of potassium bromide with non-radioactive potassium, exchange of potassium took place. Certain number of radioactive potassium came out of the root. However, the concentration of total potassium ions remained constant in the external solution. This confirms that an equal number of non-radioactive potassium ions moved into the root to remain equilibrium. So, ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనము ఎలా ప్రోటాన్స్ పొటాషియం అయాన్స్ మధ్య మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయో నేర్చుకున్నాం కదా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇక్కడ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఒకదానికొకటి మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజెస్ అన్నమాట. సో ఒకటి బయటకు వస్తే ఇంకొకటి లోపలికి రావడం అన్నమాట. ఏ రకంగా ఎగ్జిస్ట్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ అండ్ ఆనియాన్స్ కానీ ఎంట్రీ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ అండ్ ఆనియాన్స్ వేటి మధ్య ఉంటుందంటే అవి కణం లోపలికి ప్రవేశించేటటువంటి క్యాటయాన్లకి ఆనియాన్లకి, అట్లాగే కణం వెలుపలికి ప్రయాణించేటటువంటి క్యాటయాన్లకి ఆనియాన్లకి మధ్య ఉన్నటువంటి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి ఒక బార్లీ మొక్కల రూట్లో ఈ కేబిఆర్ సొల్యూషన్ అనేది గమనించినట్టయితే ఇక్కడ వేటి మధ్య బ్రోమైడ్ పొటాషియం మధ్య ఉన్నటువంటి రేడియో యాక్టివ్ పొటాషియాన్ని సప్లై చేసినప్పుడు సో వీటి మధ్య ఎక్స్చేంజెస్ అనేది జరిగిందన్నమాట. ఆ రేడియో యాక్టివ్ పొటాషియం అనేది డిడ్ నాట్ లీక్ అవుట్, బయటకు అనేది పంపించట్లేదు. But when the excised root was placed in a solution of potassium bromide with non-radioactive potassium, exchange of potassium took place. అలాంటి టైంలో మరి non-radioactive potassium మాత్రమే సెండ్ చేసినప్పుడు పొటాషియం అనేది దాని స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. అలాంటి టైంలో మాత్రమే రేడియోయాక్టివ్ పొటాషియం అనేది బయటికి రావడానికి పాసిబిలిటీ ఏర్పడింది అనమాట. సో కాబట్టి ఇది ద కాన్సన్ట్రేషన్ టోటల్ పొటాషియం అయాన్స్ అనేటివి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్స్ లో. సో ఇలాంటి ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ నాన్ రేడియో యాక్టివ్ పొటాషియమ్స్ ని రూట్ లోపల కానీ రూట్ బయటకు రప్పించడం కానీ సమతాస్థితి ఈక్విలిబ్రియం చెందడానికి ఉపయోగించవచ్చు అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటామంటే అయాన్ వినిమయ సిద్ధాంతం అని కూడా చెప్పబడుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ Donan equilibrium. So the cell accumulates certain non-diffusible or fixed ions. These fixed ions are balanced by ions of other charge. Assuming that a concentration of fixed anions is present on the inner side of the membrane, more cations will be absorbed in addition to the normal exchange to maintain the equilibrium. So there would be more cations in the internal solution than in the external solution. సో ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే డోనాన్ సమతా స్థితి, డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇక్కడ డోనాన్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి, ఈక్విలిబ్రియం అనే కాన్సెప్ట్ గురించి, అందుకని దీన్నే డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం అని కూడా చెప్పబడింది అనమాట. సో ద సెల్ అక్యుములేట్స్ సర్టన్ నాన్ డిఫ్యూజిబుల్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అయాన్స్. ఇక్కడ సెల్లో పేరుకుపోయినటువంటి లేదా సొల్యూషన్ లో పేరుకుపోయినటువంటి ఏవి నాన్ డిఫ్యూజిబుల్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అయాన్స్, అవి విసరణ చెందకుండా అవి ఏమైపోతున్నాయి, అట్లాగే ఉంటున్నాయి. ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతుంది, ఫిక్స్డ్ అయిపోయి ఉన్నాయి, అతుకుపడిపోయి ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ అనేటివి వేటి ద్వారా బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నమాట, అదర్ అయాన్స్ చేత బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో అజ్యూమింగ్ దట్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది membrane, more cations will be absorbed in addition to the normal exchange to maintain the equilibrium.
సో ఇలాంటి పేరుకుపోయినటువంటి అయానుల వల్ల వాటి మూమెంట్ లేనప్పుడు అదర్ అయాన్ చేత ఏం చేయాలి, ఎక్స్చేంజెస్ చేయాలన్నమాట. అలాంటి ఎక్స్చేంజెస్ అడిషన్గా ఎక్స్చేంజెస్ చేసి వాటిని సమతాస్థితిని పొందడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి భౌతిక స్థితిని ఏర్పరచాలి. సో అలాంటి మోర్ క్యాటయాన్స్ అనేటివి ఇంటర్నల్ సొల్యూషన్స్లో ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్స్లో ఉంటాయన్నమాట. సో అలాంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇది గమనించినట్టయితే, సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సెల్ హ్యాస్ పొటాషియం క్లోరైడ్. A cell has potassium chloride K plus Cl minus plus a fixed number of non-diffusible protein and fixed a number of non-diffusible proteins are there. The number of negative charge is balanced by an equivalent number of potassium ions. So the cell is electrically neutral. It is placed in a solution of potassium chloride. The plasma membrane is freely permeable to potassium and chloride, but not permeable to some other constant element, which are called as fixed ion. So for example here, prochromium element, which is the fixed ion. It is the fixed anion. In such a system, chlorine will diffuse into the cell across membrane because of concentration gradient. An equal number of potassium ions will accompany them to maintain electron or electric neutrality. This will continue till equilibrium is reached, and at equilibrium, the concentration of potassium inside the cell will be greater than in the external solution, because additional potassium will be required to neutralize the fixed anions inside the cell. So as a result, there will be accumulation of cations in the cell when compared to the concentration of potassium outside. So this is called as Donan equilibrium, which does not involve expenditure of metabolic energy. So here cell A, cell B and cell C. So cell A, here one fixed ion is there, which is called as constant. 8 fixed ions are present in cell A, and another cell B, cell A, cell B and cell C. So here providing of potassium chloride for potassium chloride cells, by means for K plus S, for Cl minus molecules are present are taken in the another beaker. So these A cell are kept in this beaker, are placed in the KCl solution. So here constant cells, 8 cells are present in the cell. So when you kept these constant cells in the potassium chloride solution beaker, in such a system, chlorine will diffuse into the cell. Chlorine will diffuse into the cell
across the membrane because of concentration gradient, and equal number of potassium ions will accompany them to maintain electric neutrality. Like here, K plus Cl minus 2 cells are remaining or enter into the to neutralize the fixed ions. Two potassium cells, two chlorine cells enter into the cell. So at equilibrium, the concentration of potassium inside the cell will greater than in the external solution because additional potassium will be required to neutralize the fixed anions inside cell. As a result, there will be accumulation of cations in the cell when compared to the concentration of potassium outside. So ikkada ముఖ్యంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం గమనించినట్టయితే, సో డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది తీసుకున్నట్టయితే, సో కణ మెంబ్రేన్ అనేది కొన్ని అయానులకి పారగమ్యంగా ఉంటుంది, కొన్నిటికి అపారగమ్యంగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే పెర్మేబుల్ అండ్ సెమీ పెర్మేబుల్ అండ్ నాన్ పెర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ గా వర్క్ చేస్తాయని మనము నేర్చుకున్నాము. సో అలాంటి పెర్మేబుల్ నాన్ పెర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ గా వచ్చేటువంటివి కొన్ని అయాన్స్ అనేటివి లోపలికి కానీ బయటికి కానీ పంపించటంలో స్వేచ్ఛగా విసరణ చెందటంలో సహకరిస్తాయి, కొన్ని సహకరించవన్నమాట. సో అక్కడ కొన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ మెంబ్రేన్స్ తో బైండింగ్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ అనేటివి బైండింగ్ అయి ఉంటాయి. అలాంటి బైండింగ్ అయినవి ఏమైపోయి ఉంటాయంటే అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటాయి, ఎక్కడ అవి డిఫ్యూజ్ కాకుండా. అలాంటి అక్యుములేట్ కానటువంటి వేటికి మెంబ్రేన్స్ కి బైండింగ్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. వీటిని ఏమంటున్నామంటే ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ మనం తీసుకున్నాం. వీటిని ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ లేదా స్థిరమైన అయానులు అని పిలువబడుతుంది అన్నమాట. ఏమంటున్నాము? స్థిరమైన అయాన్లు అంటాం. సో వీటి ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ని అంటే విద్యుదావేశాలని సమానం చేయడానికి బయట యానకం నుంచి, బయట అవుటర్ సర్ఫేస్ నుంచి కొన్ని అదనంగా అయానుల్ని వీటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఆపోజిట్ గా సెల్ లోపలికి ప్రవేశిస్తాయన్నమాట. సో ఇలాగా కణం లోపలి అయానుల యొక్క విద్యుదావేశాలను సమానం చేయటానికి కణం వెలుపల నుంచి లోపలికి అయాన్ల చలనాన్ని ఏమంటున్నామంటే డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం అంటున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ కానీ శక్తి అనేది వినియోగించబడదో ఇలాంటి డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎక్కువగా వెయిట్ లో జరుగుతుందంటే ఆల్గే సెల్స్ లో జరుగుతుందని ఫైండ్ అవుట్ చేశారనమాట. శైవల కణాలలో అధిక మొత్తంలో ఇలాంటి అయాన్లు అనేటివి అక్యుములేట్ అవుతాయని గమనించారనమాట. ఇక్కడ ఇలాంటి డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం, డోనాన్ సమతా స్థితిని మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఒక సెల్స్ ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. ఇక్కడ ఒక కణంలో స్థిరమైనటువంటి అయాన్, ఫిక్స్డ్ అయాన్ చెప్పుకున్నాం కదా, వాటి ఇక్కడ ఆర్చ్ అయితే సూచించడం జరిగింది అనమాట. ఇవి ఆనయాన్స్ అన్నమాట. ఇవి ఎక్కడున్నాయి? ఈ మెంబ్రేన్ కి బైండ్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ మెంబ్రేన్ కి బైండ్ అయి ఉన్నాయి, హెన్స్ దే ఆర్ ఆనయాన్స్. సో వాటి యొక్క విద్యుదావేశాలని సమానం చేయాలి అంటే ఏమవ్వాలి? క్యాటయాన్ అనేది ఎంటర్ అవ్వాలి. సో అలాంటి క్యాటయాన్ అనేది ఎంటర్ కాకపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఆ సెల్ అనేది నిర్వీర్యం, రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కణం యొక్క ఏని ఇలాంటి ఇంకో అరేంజ్మెంట్ లో ఇంకొక బీకర్ లో పొటాషియం క్లోరైడ్ కలిగినటువంటి 8 పొటాషియం మాలిక్యూల్స్ 8 క్లోరైడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నటువంటి బీకర్స్ ని తీసుకున్నాము. అప్పుడు ఈ ఆనియాన్ ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి సెల్స్ ని తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్స్ లో పెట్టామన్నమాట. ఇక్కడ నేను బీకర్ యూజ్ చేశాను, జనరల్ గా సెల్స్ అన్నమాట. సో అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ క్లోరిన్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ పెర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ నుంచి గాఢతను ఈక్వల్ చేయడానికి
జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈజీగా క్లోరైడ్ అనేది మూమెంట్ ఎక్కువ చలనశీలత కలిగినటువంటి ఎలిమెంట్ అన్నమాట. ముందుగా ఏం చేస్తుంది, కణం లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. సో ఈ క్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, విద్యుదావేశాన్ని సమానం చేయడానికి పొటాషియం కూడా ఏం చేస్తుందంటే దాంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ స్థిరమైన అయాన్ని యొక్క విద్యుదావేశాన్ని సమానం చేయడానికి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఇక్కడ క్లోరిన్ ని సమతాస్థితం చేయడానికి పొటాషియం అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ కి ఫిక్స్డ్ అయాన్ యొక్క విద్యుదావేశాన్ని సమానం చేయడానికి అదనంగా పొటాషియం అయాన్లు అనేటివి అవసరం అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అదనపు పొటాషియం అయాన్లు లోపలికి ప్రవేశించడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఆనయాన్లు క్యాటయాన్ల యొక్క సమతాస్థితి అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడు ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూషన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటున్నామంటే డోనాన్ సమతాస్థితి అని పిలువబడుతుంది అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే మాస్ ఫ్లో, స్థూల ప్రవాహము. స్థూల ప్రవాహము, సమ్ వర్కర్స్ అబ్జర్వ్ దట్ డిజాల్వ్ ఆర్ డిసోసియేటెడ్ అయాన్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ salts are taken up by roots along with the mass flow of water. Transpiration causes a mass flow of water which can also drive the salts along with it. And Lopushinski experimented on departed tomato plant by providing isotopic phosphorus 32 and calcium 45 to roots. He supported the concept that an increase in transpiration can bring about an increase in salt absorption. ఇక్కడ మాస్ ఫ్లో, స్థూల ప్రవాహం. స్థూల ప్రవాహం అంటే ఏంటంటే అనేక అణువులు, ఖనిజ లవణాలు అనేటివి ఒక్కసారిగా ప్రయాణించడము. సో దీని మీద కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు, ఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంటర్స్ అయిన వాళ్ళలో లోపుషింకి అనే అతను టొమాటో మొక్కలో ఇలాంటి ఐసోటోపిక్ రేడియేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ని రూట్స్ లో ఎలా డిపాజిట్ అవుతున్నాయో, శోషించబడుతున్నాయో కనుగొనడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ ఇతని ప్రకారం ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది ఇంక్రీజెస్ అయినప్పుడు సాల్ట్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ జరగడం అనేది ఇతను గమనించాడు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే సో కొంతమంది హెల్మియో, క్రేమర్, రస్సెల్ అండ్ బాదర్లు కూడా దీనికి సపోర్ట్ చేశారనమాట. సో వెన్ ద ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇన్ ద xylem, increases of transpiration in leaves, increases of negative hydrostatic energy in xylem vessels. So that time water or inert into the root vessels along with minerals. సో ఇక్కడ ఏ రకంగా చెప్పారంటే ఎప్పుడైతే ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నెగటివ్ హైడ్రోలాటిక్ ప్రెజర్ ఏర్పడుతుంది, రుణ జలస్థితిక పీడనం అనేది ఏర్పడుతుంది. నెగటివ్ hydrostatic ప్రెజర్, రుణ జలస్థితిక పీడనం అనేది వృద్ధి చెందినప్పుడు నీరు అనేది ఒక మాస్ ఫ్లో, ప్రవాహం లాగా ఏమవుతుందంటే రూట్ లోకి అడ్జస్ట్ చేయబడుతుంది, ఒక ప్రవాహం లాగా. సో ఇనట్ అవుతుంది అన్నమాట, నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇలాగా నీటి ప్రవాహంతో పాటు నీటిలో కలిగినటువంటి అయానులు కూడా అధిక మొత్తంలో వేళ్లలోకి ప్రవేశిస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏం జరుగుతుంది, ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది నీటి శోషణతో పాటు లవణ శోషణ కొరకు కూడా ప్రత్యక్ష కారకము అని కనుగొనడం జరిగిందనమాట. ఈ రకంగానే డేవిడ్ ఆర్నాన్ టొమాటో ప్లాంట్స్ లో ఎక్కువగా ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ
వాటిల్లో లవణ శోషణ కూడా, నీటి శోషణ లవణ శోషణ ఎక్కువగా జరిగినట్టు గమనించారన్నమాట. అట్లాగే ఈ లోపిషింకి కూడా ఈ బార్లీ మొక్కల్లోను టమాటా మొక్కల్లోను ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారానే ఈ కాల్షియము, మెగ్నీషియము, ఫాస్ఫరస్ అయానులు, సోడియం అయానులు ఎక్కువగా ఇలాంటి స్థూల ప్రవాహం ద్వారా ప్రవహిస్తున్నట్టుగా ఈ సిద్ధాంతం ద్వారా కనుగొనడం అనేది జరిగిందనమాట. ఇది ఏంటంటే ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్, నిష్క్రియ శోషణ ద్వారా ఎలాంటి శక్తి వినియోగించబడకుండా సో మనము ఎలా నీటి శోషణ మరియు అయానుల శోషణ జరుగుతుందని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని భౌతిక ప్రక్రియలు అనేటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. అవి ఏంటంటే విసరణ, దీన్నే డిఫ్యూజన్ అంటున్నాం. ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటే అదనపు అయానుల వినియోగము విసరణలో, అలాగే అయానుల వినిమయం లేదా అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ, డోనాన్ ఈక్విలిబ్రియం లేదా డోనాన్ సమతాస్థితి కానీ, స్థూల ప్రవాహం లేదా మాస్ ఫ్లో ద్వారా మనము తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. తర్వాత యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తర్వాత చూద్దాం.